جن چیزوں سے آپ کو کوئی ربط نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں آپ ادھر حل کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ باتیں کرتے ہیں. آپ اس کو ادھر سے اندر نہیں آنے دیں گے، آپ اسے باہر نکالیں گے. جاؤ پہلے آپ کو احساس ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے. وہاں ہمارے بچے خدا کو نہیں مانتے لیکن آ کے کہتے بھی نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اوورسیز؟ کہتے ہیں ان سے ڈالر ملتے ہیں، انہیں اگر کہیں نا یہ اوورسیز سیکٹر ہے تو وہ زیادہ پیسے دیتے. آپ نے جب پوچھا تھا نا والدین کیا کریں، میرا جی چاہ رہا تھا کہوں والدین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ بھی نہ. یہ 3 چیزیں نوٹ ہو گئی. بہت مجھے اتنا تیزی سے یاد نہیں. اب ہمارا کردار جیسا بھی ہو، کام ہم نے کردار پہ کرنا. ان میں سے ایک مولانا نے کہا ہاں جب میں بھی حفظ کرتا تھا بچہ تھا تو مجھے بھی بہت مارا ہے قاری صاحب. آپ کے سوال تربیت کیا ہے، ہم نے کہا اس میں ہم نہیں جانتے. جو اکیڈمک ابحاث جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں، اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ بہت مشکل دنیا میں ہیں اور یہاں پر تربیت کے بہت زیادہ ایشو ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو ہم لوگ آپ سے زیادہ مشکل میں ہیں. یہ سارے ایشوز ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہیں. اس پہ ایک اور بھی ہے سونے پہ سہاگا، آپ کو احساس ہے، ہمیں احساس بھی نہیں. بالکل احساس ہی نہیں. اس لیے کہ ہم تو اسلامی ملک میں ہیں جہاں نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہیں. ہمارا خیال ہے ہم اسلامی ملک میں ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ کہتے ہیں یہاں بچہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. وہاں ہمارے بچے خدا کو نہیں مانتے لیکن آ کے کہتے بھی نہیں. بھائی آ کے کہہ دے تو پھر بھی علاج ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ابھی ہمارا بچہ بھی یہاں رہتا ہے، مغرب میں رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا. ہمارے والدین کو اس بات کا احساس پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ بہت اچھی حالت میں ہیں، یہ ایک اچھی خبر ہے. ہم سے آپ بہت بہتر ہیں. تو جیسا ابھی والدین کے بارے میں آپ نے کہا ہے، اور یہاں یعنی ناروے میں یا ویسٹ میں تربیت کرنے کے لیے والدین یا معلم جو یہاں مدرسے میں ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مثلاً ہم لوگ بہتر حالات میں ہیں، مگر والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے یہاں ناروے میں جو ایشوز ہیں، ٹھیک یا ہے، ویسٹرن میں جو ویسٹ میں جو ایشوز؟ اچھا میں کیونکہ آپ کو جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے زیادہ برے حالات میں ہیں تو پھر ہم جنرلائز بات کر سکتے ہیں. ہمیں یہ الگ کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت برے حالات ہیں یہاں کیا کریں، ایسٹ میں تو پھر بھی چیزیں بہت اچھی ہیں. صحیح ہے. تو ہم سب ایک جیسے ایک ہی اس میں ہیں، گلوبل ولیج میں ہیں، تو سب کے مسائل مشترک ہیں. تو پھر بھی آپ اپنے بتائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح بھی بات کر لیں گے، لیکن ابھی ہم جنرلائز بات کریں گے. یہ سب جگہ کا مسئلہ ہے. ہمارا سیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تربیت اولاد ہوتے ہیں. بالکل. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں کبھی تربیت والدین پہ پروگرام ہوا ہے؟ جی تربیت والدین ہونی چاہیے نا. بالکل. والدین کی تربیت ہوگی تو وہ اولاد کی تربیت کریں گے. ہم تربیت والدین کرتے ہی نہیں. ہمیں تربیت والدین کرنی ہے. ایک تعلیم بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ یہاں ایجوکیشن اگر فری ہے اور ہائر ایجوکیشن بھی فری ہے، آپ باہر جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں وہ بھی فری ہے، تو اسے اویل کرنا چاہیے. اس نعمت سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہاں کے مومنین بہت پڑھ لکھ جائیں اور آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ پڑھائی میں آگے نکل جائیں. یہ سب اپنی جگہ. آپ کے یہاں فری ہے، ہمارے یہاں فری نہیں ہے. فری ہونے کے باوجود بھی آپ کے یہاں تعلیم پہ خرچ تو ہوتا ہے. آپ بچے کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کاپی خریدتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، یا وہی پتنی فری ہوتی ہے. یونیفارم بھی فری ملتا ہے. یہاں یونیفارم نہیں ہے. یونیفارم بھی نہیں ہے. کپڑے تو آپ پہناتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تعلیم پہ یا آپ خرچ کرتے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مفت میں تو تعلیم نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ایک بچے کے اوپر
آپ کا خرچ ہو یا گورنمنٹ کا خرچ ہو، تعلیم پہ ہر جگہ مختلف ہے. $1,00,000 سے لے کے $1,000,000 تک خرچ ہو جاتا ہے اگر کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم و تربیت ہے. تربیت پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں ذرا نکال لیں آپ. سبحان اللہ. ہم تربیت پہ خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ تربیت نہیں ہوگی. 2 2 4. جس طرح تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں چاہے ہم کریں چاہے ہماری گورنمنٹ کرے، اسی طرح تربیت پر خرچ ہونا چاہیے. تعلیم کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی ہوئی، تربیت کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی ہوئی ہے. تو ہمیں اس پہ خرچ کرنا پڑے گا. تو آپ کہیں گے ہم لوگ اس تربیت پہ خرچ کریں، ہم لوگ کس طرح اس تربیت پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ کے کون سے سجیشن ہوں گے، کون سے نصیحت ہویں گے ہم لوگ کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ یہ بھی ایک خرچہ ہے. یہ نا بیٹی والوں کو پتہ ہے شاید یہاں جہیز وغیرہ بھی نہیں ہوگا، اگر گھر میں بیٹی ہے تو شادی آنے والی ہے، اس پہ خرچہ ہے، کچھ بچانا ہے، کوئی بندوبست کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بچہ اگر آ گیا ہے تو اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس پہ بھی خرچ ہوگا. یہ پتہ ہو تو آدھے مسائل یہیں حل. دیکھیے آج کل بچہ بھی اگر مریض ہو جائے تو اس کو بھی آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں. بالکل. تربیت کے لیے بھی پھر کوئی اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. تربیت پہ جب آ گئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پہنچا تو آپ کہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ. آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کوئی اس پہ کام کیا ہوا ہے، تم اسپیشلسٹ ہو اس فیلڈ کے یا نہیں ہو. جیسے کوئی بھی آ جائے، ڈاکٹر کوئی آ جائے، آپ اس کو بٹھا کے ہارٹ پیشنٹ دکھانا تو شروع نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے پاکستان سے، فرض کہہ رہے ہیں، یا آپ کے یہاں سے ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آ جائے. پہلے پوچھیں گے کہ تمہاری اسپیشلٹی کیا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے اس لیے اس پہ خرچ نہیں ہے، کیونکہ خریدار نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، اس لیے سپلائی بھی نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، یا 2 4 فیملی مل کے یا 10 فیملیاں مل کے ایک مربی کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. آن لائن کریں یا فزیکل یہاں بلا کے کریں، اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے اسلام آباد میں، مجھے آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا میں کسی کے پلاٹ ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے اوورسیز کے بہت ہیں. ہمارے ہاں جب وہ بکتا ہے تو اوورسیز کا الگ سے پورا وہ سیکٹر الگ بنتا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اوورسیز؟ کہتے ہیں ان سے ڈالر ملتے ہیں، انہیں اگر کہیں نا یہ اوورسیز سیکٹر ہے تو وہ زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. ہوتا وہی ہے، پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے. وہ جو آپ اس پہ خرچ کیا ہوا ہے تو ادھر خرچ کرنا پڑے گا. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں کو بہت زیادہ امیر فیملی بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مربی چاہیے، میرے بچے جوان ہو رہے ہیں 2 4 سال 5 سال کے بچے ہیں، کہ کوئی بندہ ہو یا بندی ہو وہ آ جائے اور اس کو جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں $1,000 $2,000 $5,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے ان 2 بچوں کی تربیت کر دیں. نہیں. اچھا کتنے کیسز ہیں دنیا میں کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے $4-5 ہزار کا بندہ رکھا ہوا ہو؟ کتنے کیسز ہیں؟ بہت کم. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. کر سکتے. کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں. تربیت ایسی ہو جائے گی. تربیت ایسے نہیں ہوگی، کچھ خرچ کرنا پڑے گا. آج صرف اتنا کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، پھر آپ لوگوں کو خرچ کرنا ہو تو پھر ہم بتائیں گے کیسے خرچ کرنا ہے. جزاک اللہ. آج ہم لوگ کے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کے بیچ میں یہ جو ٹیبلیٹس ہیں، فونز ہیں، سوشل میڈیا ہمارے بیچ میں ہے، اس کا بھی تو امپیکٹ اور افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے جوانوں پر، ان کی آئیڈینٹی پر. تو اس میں کیا کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے، یا خاص طور سے کیونکہ ہم لوگ کے آئیڈینٹی کو چیلنج کر رہا ہے یہ جو سوشل میڈیا میں کانٹینٹ ہے، تو اس میں کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے، اور والدین کا کیا رول یہاں اس میں ہونا چاہیے؟ اچھا تربیت پہ تھوڑا سا میں اور بسم اللہ بسم اللہ. مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں بسم اللہ، بس ٹائم ہے. بسم اللہ. کتنا ہے آپ بول؟ بسم اللہ. ہم کا گھنٹہ ہے 2 گھنٹے. اچھا نہیں ہمارا ٹائم اصل میں اذان کے جب ہو جائے گی تو ٹائم ختم ہو جائے گا نا. اچھا بس ٹھیک.
اچھا ویسے آپ نے جو پریزنٹیشن دی اس میں یہ تھا کویشچن آخر میں اگر میرا بس چلے تو میں ابھی 7 کویشچن لینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آخر میں یاد نہیں رہتا, میں ٹیکسٹ کریں فلان کریں, اگر ٹائم ہے تو ساتھ جو بھی جیسے کہتے ہیں دوسرا مائکرو فون وہ نکال لیتے ہیں اگر سوال ہو تو ساتھ جس کا کویشچن ہو وہ ساتھ کر سکتے. ابھی وہ سوشل میڈیا پہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. جی. ہمیں اگر پتہ چلے تھوڑا سا, میں ماہر نہیں ہوں تربیت کا, اس کے باوجود صرف تھوڑا سا ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے تربیت کرنی کس طرح ہے. جیسے ہم نے کہا والدین کی تربیت ہونی چاہیے. ہم اکثر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو تربیت نہیں ہے, ضد تربیت, تربیت کے خلاف ہے. آپ نے جب پوچھا تھا نا والدین کیا کریں, میرا جی چاہ رہا تھا کہوں والدین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں, اس لیے کہ وہ تربیت کم کرتے ہیں اور خراب زیادہ کرتے ہیں. مائیں ان میں آگے ہیں. اچھا, اور پھر جو ہماری دیسی مائیں ہیں وہ ماشاءاللہ اور آگے ہیں. اور آپ بے شک یہاں پیدا ہوئے ہوں, یہیں پلے بڑے ہوں, آپ میں وہ دیسی پن کہیں نہ کہیں مخصوصاً ان چیزوں میں آئی جاتا ہے. دیکھیے 3 چیزیں, ایک کردار ہے, آپ کا عمل ہے, کام ہے. ایک آپ کی سوچ ہے, تفکر ہے, تعقل ہے. اور ایک آپ کی پسند ہے, ناپسند ہے. آپ کو کچھ چیزوں سے محبت ہے, کچھ چیزوں سے نفرت ہے. یہ 3 چیزیں نوٹ ہو گئی. کیا ہے؟ بہت, مجھے اتنا تیزی سے یاد نہیں, آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. ٹھیک, جب تربیت کرنے جا رہے ہوتے ہیں ہم اس میں سے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ ان 3 میں سے ہم کس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ کیا تربیت کرتے ہیں ہم؟ کردار, یہ نا, نماز پڑھو, حجاب کرو, یہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا. ہمارا دین کیا ہے؟ یہ ہمارا دین ہے, اور ہم نے کردار سازی کرنی ہے. میرا خیال اگلا ٹاپک بھی کسی اس کا یہی ہے نا, رمضان میں کردار سازی, یہی ہوگا. ٹھیک, چلیں آپ لوگ بھی کردار پہ کام کرتے ہیں, آپ نے ہمیں بھی یہ کہا ہے کردار پہ کام کر. اب ہمارا کردار جیسا بھی ہو, کام ہم نے کردار پہ کرنا ہے. ٹھیک, اب ان 3 چیزوں میں سے کردار پہلے ہے یا سوچ پہلے آتی ہے؟ پہلے وہ سوچتا ہے, پھر جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک, ہم بچے کی سوچ پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں, اس کے کردار پہ کام کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک, بلکہ اس کو اس کردار سے نفرت ہو جائے گی. میں پاکستان میں PTV پروگرام کر رہا تھا, 2 اہل سنت علماء تھے, ایک میں تھا, تو ایک اہل سنت عالم نے کہا کہ نہ جانے یہ کیا وجہ ہے, بچے یا تو بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں یا ریٹائر ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, جو باقی زندگی ہے اس میں وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. میں نے کہا تم اس کی وجہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا بچہ جب تمہارے پاس قرآن پڑھنے آتا ہے تم اسے اتنے ڈنڈے سے مارتے ہو, اتنی سختی کرتے ہو, اتنی قرآن سے اس کو نفرت دلا دیتے ہو کہ وہ اپنی پوری جوانی پھر مڑ کے قرآن کی طرف نہیں آتا. جب بوڑھا ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, تو تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو ان میں سے ایک مولانا نے کہا ہاں, جب میں بھی حفظ کرتا تھا, بچہ تھا, تو مجھے بھی بہت مارا ہے قاری صاحب نے. اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ قاری صاحب جہاں جہاں ڈنڈا ماریں گے وہاں قرآن جو ہے قیامت کے دن وہاں سے نور پھوٹے گا. ٹھیک ہے نا, کہا یہ ہمیں کہا جاتا تھا. کہا پتہ چلا وہاں سے پھٹکار برسے گی. تو ہم یہ قاری صاحب, اچھا اس میں ابھی آپ لوگ بھی شامل ہیں, آپ لوگ اگر آن لائن پڑھا رہے ہیں تو بھی شامل ہیں,
آپ نے آن لائن بھی یہی قاری رکھے ہوئے ہیں، کم و بیش مجھے پتہ ہے ویسٹ میں جو ہمارے وہاں قاری پڑھا رہے ہیں یہاں پہ وہ یہی ہے، اور والدین کو پسند بھی یہی ہے، ایسا قاری جس کو دیکھتے ساتھ ہی بچے سمجھ جائیں۔ بچوں کو ہم تعارف کیا کراتے ہیں خدا کا؟ ڈراتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں ویسٹ اور ایسٹ، ویسٹ ایسٹ کوئی نہیں ہے۔ میری اپنی بچی چھوٹی سی 3 سال کی تھی، تازہ بولنا شروع کیا تھا، اس کی ماں نے اس سے کہا یہ نہیں کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اس نے دیکھا، کہا ماما یہ اللہ کون ہے جو ایک تو ہمارے گھر بغیر اجازت کے آ جاتا ہے اور پھر ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے، اس کو نہ آنے دو۔ بچہ بولے، یہ سب بچوں کے چل رہا ہوتا ہے، بولتے کم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہم تعارف کراتے ہیں ایک ایسے خدا کا جس سے ڈرنا چاہیے، ایک ایسا خدا جو ہمیشہ ناراض ہوتا ہے۔ خوش کون ہوتے ہیں؟ ماما بابا میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، کون زیادہ خوش ہوتا ہے بچے کی کامیابی۔ خوش ہم ہوتے ہیں، ناراض خدا ہوتا ہے۔ خدا نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کدھر ہے ڈرنے والی بات؟ پھر سورہ حمد جو واجب ہے، سورہ حمد میں ڈرنے والی بات کہاں ہے؟ اب آپ لوگوں سے سوال ہے، سورہ حمد میں ہے ڈرنے والی کوئی چیز؟ جی، قیامت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قیامت ڈرنے والی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں، کس کے لیے نہیں؟ میں تو ڈروں گا نا، آپ نہ ڈریں، میں تو ڈروں گا، مجھ جیسا کوئی انسان ہو تو میرے لیے تو خوف کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے، میرے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ تعبیر کیا ہے قیامت کے لیے؟ خدا نے کیا کہا ہے؟ نہیں، سورہ حمد میں، سورہ حمد میں، سورہ فاتحہ میں قیامت کا ذکر کیسے کیا؟ مالک یوم الدین۔ ٹھیک، یہ ٹیبل اگر میری ہے اور دھوپ میں پڑی ہو، بارش میں پڑی ہو، مجھے درد ہوگا، میں اٹھا کے اندر لے آؤں گا۔ اگر میری نہ ہو میں گزر جاؤں گا، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، جیسا بھی ہوں، خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس میں جتنا پیار ہے نا شاید کسی اور جملے میں۔ قیامت کے دن تیرا حساب ہوگا، لیکن حساب لینے والا کون ہے؟ تیرا مالک ہے، تو مملوک ہے، میں تیرا خیال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سوچ کو بدلنا ہے، سوچ کے بغیر آپ کردار نہیں بدل سکتے۔ ہم 3 چیزیں کہی تھی شاید، نہیں؟ کردار، سوچ، پسند ناپسند، محبت نفرت۔ محبت پہلے ہے یا سوچ پہلے ہے؟ محبت۔ ابھی آپ میں سے کچھ کو یہ سیشن بہت بورنگ لگ رہا ہے، نہیں آپ ان میں سے شاید نہیں ہوں گے، کچھ کو لگ رہا ہے، آپ کو باقیوں کے ذہن کا کیا پتا، ٹھیک ہے، کچھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کو بہت اچھا لگ رہا ہے یہی بات، دوسرے کو بہت برا لگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پسند ناپسند، محبت نفرت۔ آپ کو اگر محبت ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگتی، اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تربیت میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو یہ تقریباً اگلے سوال کا بھی جواب یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت پہ کام کرنا ہے۔ بے شک۔ قرآن سے مثال دیتا ہوں، میں مختصر کروں گا، ویسی آیتیں پڑھوں اس کو تفصیل بتاؤں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف کے قصے میں جو مصر کی خواتین تھی،
انہوں نے زلیخا کے بارے میں کیا کہا؟ کتنی احمق خاتون. کوئی غلام پہ بھی کسی کا دل آتا ہے؟ اس کی انہوں نے خوب مذمت کی کہ کتنی عجیب سی خاتون ہے. زلیخا نے کیا کیا؟ یوسف کا دیدار کرا دیا. جب انہیں بھی محبت ہوئی تو پھر کیا کہنا شروع کیا کہ یہ تو انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے, پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بعد کسی نے زلیخا کو کہا احمق ہے؟ ابھی بھی غلام کی عشق میں تھی نا. کیوں؟ غلام سے محبت ہو سکتی تھی, غلام اتنا خوبصورت تھا. اگر محبت ٹھیک ہو جائے تو سوچ بھی ٹھیک ہو جائے گی, کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس پہ کام نہ کریں, اگر آپ کام نہ کریں دوسرے کام کریں گے, وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان چیزوں سے محبت کرائیں گے جو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن محبت کرائیں گے. اس دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ لیکن پھر اس دنیا سے اتنی محبت کیوں ہے؟ بے وفا سے تو محبت نہیں ہوتی. جی جی, بنائی تو اللہ نے کیا بنایا ہے, بڑا شاہکار بنایا. اس دنیا سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز خدا نے بنائی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے جتنے ابھی پلانٹ دیکھے ہیں, جتنی گلیکسیز دیکھی ہیں, اس میں اس دنیا جیسی خوبصورت کوئی پلانٹ ہے ہی نہیں. بنایا تو خدا نے بہت خوبصورت ہے, لیکن ہے بے وفا. جی وہی کیوں ہے رغبت, یہ سوال یہ ہے. بے وفا سے تو رغبت نہیں ہوتی نا, تو یہ اس سے کیوں رغبت ہے؟ وہی کیسے ڈالی گئی, کیوں ڈالی گئی, یہی بتا رہے ہیں نا. بے وفا سے تو رغبت نہیں ہو سکتی, اس کے لیے اتنی رغبت کہاں سے آئی؟ وہ خوشنما اگر خدا نے بنایا تو یقیناً بنایا. ٹھیک ہے نا. آپ کو تو پتا ہے آگے کا. یعنی میں اپنے اوپر لیتا ہوں, مجھے پتا ہے, لیکن میرا حال بھی وہی ہے جو سب کا ہے. ٹھیک. دنیا کا ذکر بہت زیادہ ہے, ہم صبح و شام دنیا کا ذکر کرتے ہیں نا. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ جتنا بے وفا ہی کیوں نہ ہو. وہ جو ذکر کہتے ہیں نا, ذکر کرو. ہم اٹھتے بیٹھتے اس کی گاڑی یہ ہے, اس کا جاب یہ ہے, اس کے گھر میں پتہ نہیں کارپیٹ یہ لگ گیا ہے, فرنیچر وہ آ گیا, سارا ذکر صبح و شام ہمارا دنیا کا ذکر ہے. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اگر یہاں اس کو تربیت میں اس کو ٹھیک کر لیں, اس پہ کام کرنا شروع کر لیں کہ ہم نے اس محبت کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا, ہماری امام بارگاہوں میں اس پہ کام ہوتا ہی نہیں, حب اللہ پہ نہیں ہوتا, محبت اہل بیت پہ ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کی محبت پہ کام نہیں ہوتا. چلے ہم اگلے سوال پہ چل جائیں, نہیں تو اسی سوال پہ ٹائم ختم ہو جائے. جی جی, وہ اگلا سوال اسی کے اپنے اس پہ تھوڑا سا جواب تو دیا, اشارہ کہ سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا. ہاں جی جی جی, ٹھیک ہے. تو یہ اب کہ اس کا ذکر کر رہے تھے, حب دنیا کے لحاظ سے جتنا زیادہ تکرار ہوتا ہے اس کے بارے میں, اور سوشل میڈیا میں بھی اس چیز پہ بہت فوکس ہے. تو ہم لوگ جوان اپنے شناخت کو کس طرح یعنی مینٹین رکھ سکتے ہیں, اپنا آئیڈینٹی کس طرح مینٹین رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کے سامنے یہ سب اویلیبل ہے, خاص طور سے جو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ریلس پہ جو آج کل جو ویڈیوز یہ سب آ رہے ہیں. تو کیا ہم لوگ ان کو نصیحت دے سکتے ہیں, اور والدین کو کیا کرنا چاہیے اس یہاں آئیڈینٹی کرائسس جو ہیں اس میں معمولاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شناخت تھی جب ہم اپنے اپنے ملکوں سے یہاں سے آئیں. جو نسلیں یہاں جوان ہو رہی ہیں وہ اپنی شناخت کھو رہی ہیں نا, ان کو شناخت کا مسئلہ ہے. یہ جو ہم یہ جملہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں بھی تو سیکھ کے جاؤں نا جب اتنے دور آیا ہوں تو, کہ نہیں. یہ آئیڈینٹی کرائسس کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈینٹی کیا ہے جس کا آپ کو خوف ہے کہ یہ شناخت ہم سے چھن رہی ہے, وہ شناخت ہے کیا؟
ثقافتی شناخت کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا سا جب تک آپ واضح نہ بولیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا کلچر اور جو ہماری ثقافت جو ہمارا رہن سہن ہمارے اوریجن کنٹری میں ہے وہی یہاں کے ناروے آنے کے بعد بھی ویسے قائم ہے. تو جو شناخت ختم ہو رہی ہے اسے اسلامی شناخت یا اسلامی روایت پر نہیں ہے. ہمارا وہ کلچر ہے جو ہم پچھلے ملک چھوڑ کے ہیں. اگر میں پاکستانی شلوار قمیض میں ہوں میرا بچہ بھی شلوار قمیض میں رہے. یہ مراد ہے. اس سے بھی دو اوپینین ہیں. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم نارویجن مسلم آئیڈینٹی کیسے کرا سکتے ہیں. اور یوتھ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناروے میں مسلم آئیڈینٹی میں کیسے کریں, اس کو کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلے یہ دو ہو گئے. کوئی اور بھی ہے؟ مائک کے بغیر بھی آواز آ رہی ہے. شلوار کرتا پہن رہے تو وہ ثقافت ہے, اور وہ ہماری ثقافت. اگر ہم شلوار کرتا یہاں نہیں پہنیں گے تو ثقافت ہم سے چھن جائے گی. میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے. صحیح ہے, لیکن لباس کا تعلق ثقافت سے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شناخت ختم ہو رہی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد جو ہے وہ اس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہو گیا. آپ کی اپنی کیا مراد ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی شناخت ختم ہو رہی ہے. آپ چاہیں یہاں پہ 4 جنریشن کے بعد بھی رہیں گے, آپ یہاں جیسے نہیں بن سکتے. آپ کو کبھی یہ اپنا جیسا نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سوال اتنا ریلیونٹ ہے کہ آپ کی شناخت بدل رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے. صحیح. ٹھیک. ہم لوگ اگر اس پہ چھوٹا سا کامنٹ منگا کر دیں, یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں جوان جو آتے ہیں مسجد میں, وہ لوگ بہت مشکل سے یعنی احساس کرتے ہیں مشکل سے جی رہے ہیں. کس طرح کہ گھر میں ان کی کوئی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اسکول میں جا کر ان کی ایک دوسری پرسنالٹی ہوتی ہے, کام میں جا کر ایک تیسری پرسنالٹی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ان کی آئیڈینٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح, ان کا رول کیا ہے, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو اس لحاظ سے کہ کیونکہ یہاں بھی اسکول میں جا رہے ہیں, یہاں کی جو سوچ اس کی طرح تو وہ ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. جو والدین کی جو مثلاً انڈیا پاکستان سے جو یہاں آئے ہیں مثال کے طور پر, وہ شاید بچوں میں وہ سوچ وہ نہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سمپل سا ایگزامپل دیکھیں, بزرگوں میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کا ہاں بہت جاتے تھے, یعنی دعوت بہت عام تھی. جو یہاں ناروے میں جو پلے بڑھ رہے ہیں ان کے یہاں دعوت کا کلچر بہت کم ہے. یعنی اگر کسی سے آپ کو ملنا ہے, بھائی بہن میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے بھائی یا بہن سے ملنا ہے تو 3 مہینے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اور ہم لوگ کے جب کہ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے لوگ ایک دوسرے کے گھر, ایک سمپل سا ایگزامپل ہے. تو اس طرح کے ہم لوگ کے جوانوں میں کافی ایشوز یعنی ایگزسٹ ہیں. جو جوان مثلاً 2 کلچر کے بیچ میں ان کا ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا ایک پاؤں اس کلچر میں بھی, ایک پاؤں اس کلچر میں بھی ہے. تو جی معذرت سے سوال اور کوئی بہت ہاتھ اوپر تھے ہم نے, تو پلیز مائکروفون کے اندر آپ لوگ بولیں کیونکہ ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, تو وہ آگے جب جا کے پروڈکشن پہ ہوگا تو اس میں بھی سوال آئیں گے. نہیں, میرا مطلب یہ تھا کہ بچے جو یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں, جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. نارویجن بچے اور پاکستانی بچے مطلب بچے ہوتے ہیں, وہ آپس میں دوست ہیں. لیکن جب بچے تھوڑے ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہاں کے جو معاشرہ ہے وہ ان کو قبول نہیں کرتا. اگر وہ مسلمان بھی ہیں ساتھ تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہ یہ معاشرہ ہمیں قبول کرتا ہے, نہ ہم پاکستانی ہیں, نہ ہم نارویجن ہیں, تو ہم کیا ہیں. یہاں پہ آ کے ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ ہوا کہ کپڑوں کا, قمیص شلوار کا سلسلہ وہ تو واضح ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ ہم زیادہ نہیں بولتے. ایک یہ ہے کہ پچھلی جنریشن اور اس جنریشن میں فرق ہے. یہاں ہے تو ہمارے ہاں بھی ہے, ہم بھی نہیں ملتے پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, ہم بھی نہیں ملتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم سے مراد میں ابھی پورے معاشرے کی نہیں کہا تھا, میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. ہم آج سے 20 سال پہلے جس طرح ملتے تھے ابھی اس طرح نہیں ملتے. آپ 3 مہینے کہہ رہے ہیں, ہم لوگ ایک ہی شہر میں رہ کے 6 مہینے بھی نہیں ملتے. یہ دنیا میں ایک چینج آ رہا ہے. وہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہاں ایسا ہو گیا. اچھا, مجھے یہاں کا نہیں پتا. ایک مولانا جا رہے تھے ویسٹ میں, انگلینڈ جا رہے تھے, تو وہ مجلس پڑھنے سے پہلے میرے پاس آیا کہ بھئی تو وہاں رہا ہے تو مجھے بتا وہاں جا کے میں نے کیا کہنا ہے, کیسے خطاب کرنا ہے, وہاں پہ کراؤڈ کیسا ہوگا. میں نے کہا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کسی دیہات میں تم نے کوئی تقریر کی ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا جو وہاں اس دیہات میں تھا نا 10 سال پہلے, ویسا ابھی تجھے
यूके में मिलेगा। तो हम वो एक माइंडसेट आया है, वो समझते हैं कि पूरी दुनिया वहीं रुक गई है और हमने भी उसी को आगे चलाना है। ये दो चीज़ें हैं, एक आदाब है, एक अकायद है। आदाब ने तब्दील हो जाना है, रसूमात ने तब्दील हो जाना है, अकायद ने तब्दील नहीं होना, हम खल्त कर जाते हैं। और सारा जोर हम कहाँ लगाते हैं? इन रसूमात और आदाब को तब्दील ना होने पे सारा जोर लगा देते हैं। सारी प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। जो असल शिनाख्त है, वो शिनाख्त क्या है कि हम अब्दुल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बेशक इंसान के बाद, इंसान सब है ना, इंसान के बाद जो हमारी शिनाख्त है वो ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। कुछ इंसान है वो, उनकी शिनाख्त ये नहीं, वो कहते हैं हम बंदर के औलाद हैं, वो उनकी शिनाख्त। हम कहते हैं हम खलीफतुल्लाह हैं और नबी की औलाद, जो बुनियादी फ़र्क है। अगर हम अपनी शिनाख्त को एक इलाही इंसान अगर कहूँ मैं, इसे लें तो ये शिनाख्त हम, इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप बच्चे को कहें कि तुम ये हो, ठीक है, यहाँ हो, यहाँ के मुताबिक लिबास पहनते हो, यहाँ की ज़बान बोलते हो, कोई मसला नहीं। तुम्हारी शिनाख्त ये नहीं है कि तुमने उस लहजे में फलां ज़बान बोलनी है जो मैं बोला करता था, तुम्हें भी गुलाब जामुन ही पसंद आना चाहिए। ये कोई हमारे ना सकाफत है, ना कोई शिनाख्त है, ना कुछ, ये कुछ भी नहीं। ये जो असल शिनाख्त है, देखिए हम कहते हैं हम बहुत मुश्किल माशरे में यहाँ हम तरबियत कैसे करें। रसूल खुदा ने जिस माशरे में तरबियत की है, ज़माना जाहिलियत, उसकी निस्बत अभी आज का ज़माना कितना अच्छा है, आज का माहौल कितना अच्छा है। उसमें रसूलुल्लाह ने, आइम्मा ने बनाए नहीं बनाए बंदे। मैंने नहीं देखा कभी ये गिला किया हो रसूल ने या किसी इमाम ने कि मैं इनकी कैसे तरबियत करूं, ये लोग बहुत बुरे हैं। उन्हें जब ये मसला पेश नहीं आया तो हमें क्यों पेश आता है? ये हमारा मसला है ही नहीं। हमारा मसला है क्यों? इसलिए कि हम खुद कंफ्यूज हैं। हम एक कंफ्यूजन में हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी वैसे ही कंफ्यूज रहे, वो नहीं रहेगा, वो एक तरफ हो जाएगा। उसे अगर आप सही मुसलमान बनाएंगे, सही इलाही इंसान बनाएंगे, वो बन जाएगा, आपसे बेहतर ही बन जाएगा। नहीं बनाएंगे तो वो जो होगा वो आके आपको बता देगा। हमारे यहाँ एक प्रेशर है माशरे का, उस प्रेशर की वजह से वो आके घर बताता नहीं है कि मैं क्या हूँ। वो घर आके, अक्सर लोग कहते हैं ना कि फलां, हम अगर बैठे हों, कुछ लोग आके बैठ जाएं तो कहते हैं यार ये जवान बड़ा मजहबी था। मैंने कहा मौलवियों के पास आके सारे मजहबी हो जाते हैं। हाँ, जब हमारे साथ बैठा हो तो ये जज नहीं करो तो ये मजहबी था या नहीं था। इसको देखो, ये बाहर जब होता है तब ये कैसा है। तो ये शिनाख्त का मसला हमारा अपना पैदा किया हुआ है, क्योंकि हम उस बच्चे की शख्सियत को सही बुनियादों पर इस्तवार नहीं कर रहे होते। हमारी शख्सियत भी सही बुनियादों पर नहीं थी, लेकिन वहाँ ये सवाल नहीं था जब हम ईस्ट में थे। यहाँ ये सवाल है और बच्चा आपसे खुद पूछेगा, वहाँ नहीं पूछते थे। यहाँ बच्चा पूछेगा भाई मैं ये करूँ, ये क्यों ना करूँ, इसकी वजह क्या है। इसमें से कहाँ कहाँ सवाल हो सकता है, कहाँ कहाँ सवाल नहीं हो सकता, हमें इन बातों का भी पता नहीं है। हम जहाँ सवाल हो सकता है वहाँ बच्चे को मना करते हैं, ये सवाल तुम नहीं कर सकते। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बच्चों के कुछ ऐसे सवाल सुनाता जो सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना, जो हमें माशरे में कबूल नहीं करते लोग। वो बच्चे क्या करते हैं, वो सवाल जहन में रखते हैं, मानते तो आपकी नहीं है ना, उनके सवाल को जवाब नहीं मिलता।
आ जाए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, एक ज़रिया है, बाकी तमाम ज़राए की तरह। अभी हम उससे पहले एक इज्तिमा होता है उलमा का इस्लामाबाद में, सारे आते हैं, उसमें तकरीबन 50-60 थे, सब ने सोशल मीडिया, शैतानी मीडिया, पता नहीं ये क्या जितनी गालियाँ हो सकती थी सोशल मीडिया को दे दी। मेरी बारी है, मैंने कहा इतना क्यों बुरा भला कह रहे हो, एक प्लेटफॉर्म में बोलने का, अगर दुश्मन बोल रहा है तो तुम भी बोलो। तुम्हें किसने, तुम्हारे मुंह पे किसने पट्टी लगाई हुई? वो कर रहा है, तुम भी करो, काम करो। हाँ, एक बात है, ये सोशल मीडिया है अगयार का दस्तरखान, हमारा नहीं है। मैं मौलाना हजरत से कहता हूँ, अभी हमने मसलन ये पॉडकास्ट किया, सोशल मीडिया पर डाला, और हम बड़े खुश हुए कि हमने 1000, 2000, 20,000, 60,000 जवानों को हमने हिदायत की। ये आधा घंटा की, अगर कोई जवान ऐसा हो जिसने आधा घंटा सुन लिया, हाँ, 10-15 मिनट सुनने के बाद हमारी पॉडकास्ट तो ख़त्म हो गई, वो किधर जाएगा? उस तरफ। वो प्लेटफॉर्म पे वो कितने बैठे हुए हैं, आप कितने हैं? ये हम अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपना प्लेटफॉर्म लेके कर सकते, नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं। ये हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने हमारे पास सरमाया नहीं है। ये अभी चाइना डीप सीक को $5 मिलियन में लाया, नहीं लाया? ये $5 मिलियन तो हम भी कर सकते हैं ना, क्या नहीं कर सकते? जी, नॉर्वे वाले ही कर सकते, नहीं कर सकते? जी, आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ। ठीक, नहीं, हम कर सकते हैं। मैं कोई आपसे कह नहीं रहा हो जाएगा, कि मैं मांग तो नहीं रहा हूँ आपसे, कह रहे हो जाएगा, ठीक है ना? सोचने की बात है ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। असल मसला ये है कि हमारे जहन में आता है या नहीं आता। अगर हम गुलाम हैं तो हमारे जहन में ये बातें आएंगी नहीं। हमारे जहन में सिर्फ ये आता रहेगा कि इससे मुकाबला कैसे करना है, इसको कैसे खामोश करना है, इसे बंद कैसे करना है, इसको कैसे किनारे लगाना है, इसके मुकाबले में कोई सिस्टम खड़ा करना है, ये हमारे जहन में आएगा ही नहीं। ये मसला वही जहन का है। जहन अगर गुलाम हो तो सोशल मीडिया यकीनन वो तो अगर जो भी पढ़ा लिखा ख़ानदान हो, शिया हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इंसान हो, है ना, उसको भी पता है कि ये बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है। वो तो किसी को भी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। कंट्रोल होना चाहिए, यानी बच्चे की तरबियत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पार्क भी अच्छी जगह नहीं है। आप रात की तारीकी में पार्क में बच्चे को छोड़ के आ जाए, पार्क बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बच्चा आपके साथ जाए तो पार्क अच्छा है ना। उसी पार्क में अगर बच्चा छोड़ के आप आ जाए तो पार्क भी अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसके जरिए जो हासिल हो सकता है हम उससे भी हाथ उठा लें। इससे बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हो रहा है। तो बहरहाल सोशल मीडिया आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जी, अगर हम यहाँ, आप तो कह रहे थे कि मतलब तरबियत के लिहाज से वहाँ और यहाँ में इतना शायद फ़र्क ना हो, वहाँ पे अपने मसाइल हैं, यहाँ भी मसाइल शायद सेम मसाइल हों, मगर यहाँ अगर हम लोग स्कूल सिस्टम को देखें तो यहाँ के स्कूल के जो आइडियाज़ और सोच और अफकार हैं वो यानी इल्हाद की बुनियाद पर है। पाकिस्तान में या अब इंडिया का तो मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान में कम से कम इस्लामी आइडियाज़ थोड़ा सा शेयर करते हैं वहाँ। तो यहाँ जो बच्चे जब स्कूल में जब जा रहे हैं, और स्कूल में तकरीबन 6 से 8 घंटे बच्चे वहाँ होते हैं, यानी सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक क्लास में होता है, उसके बाद आफ्टर स्कूल प्रोग्राम एक होता है अक्स के नाम से, वो उसमें जाते हैं, और फिर शाम को वालिदैन घर आते हैं, फिर बच्चे साथ होते हैं। तो अगर हम लोग बैलेंस है कि कितना टाइम वालिदैन को मिलता है और कितना टाइम स्कूल को मिल रहा है यानी बच्चों की तरबियत में, तो स्कूल का इस पर ज़्यादा क्या कहेंगे, इसमें ज़्यादा रोल है। और इस स्कूल के प्रोग्राम में ख़ास तौर से यहाँ इधर जो इनके जो वेस्टर्न लिबरलिज़म के जो आइडियाज़ हैं, जिस तरह के LGBT के इश्यूज़ हैं, इसको बहुत पुश करें। हद तक यहाँ के जो किंडरगार्टन है उसमें भी
بچوں کو یہ آئیڈیاز پریزنٹ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ اس ایشو کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے اپنے مسلمان کو گھر میں بھی یہ ایشو اب آ رہا ہے, تو والدین کو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو شاید ڈیفیکلٹ سوال ہو, مگر ہم سوچیں کہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ بہت والدین آ کر سوال ہم سے یہ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ٹیکل کریں. آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے؟ ہم پہلے یہی کہہ رہے ہیں, ہم لوگوں کا بھی وہاں یہی خیال ہے. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو اخلاق کو خراب کر رہی ہے, یہ صرف آپ کے ہاں نہیں کر رہی ہے, یہ سب جگہ کر رہی ہے. ایتھزم سے ابھی میں ویٹیکن میں تھا, وہاں ہماری باتیں ہوئی بھی ہیں, تو ان سے ہم نے کہا یہ جو ایتھزم ہے, اس کے ٹیررزم کے فرنٹ پہ ہم ہیں, پہلے ہم زیادہ مرتے ہیں, بعد میں آپ تک آتے ہیں. لیکن ایتھزم کے فرنٹ پہ آپ ہیں, پہلے آپ زیادہ مریں گے, بعد میں ہمارے تک آئیں گے. لیکن شکار دونوں ہیں, وکٹم دونوں. پاکستان میں ابھی آپ لوگوں نے بھی بہت مجلسوں میں ہم لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں بولا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, نصاب پر آپ نے سنا تھا نا, یہ کیا سنا تھا آپ نے؟ شفا نظیفی صاحب نے مینشن کیا تھا اپنے اسی جمعے کے خطبے میں نے سنا تھا کہ وہ نصاب میں جیسے وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں, مطلب ہسٹری جو شاید ہماری جنریشن نے پڑھی تھی وہ آج کی جنریشن کو وہ پڑھنی نصیب میں نہیں ہے. ٹھیک, اور کسی کو کیا علم ہے؟ میجر یہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا, نصاب صرف اسلامیات کا ریویو ہو رہا تھا یا پورا ہو رہا تھا؟ یہ تو پتہ ہوگا. پاکستان میں صرف اسلامیات کا نصاب ریویو ہو رہا تھا یا پورا ہو رہا تھا؟ پورا ہو رہا تھا. مولویوں کو کدھر لگایا ہوا تھا؟ میں خود اس کا حصہ ہوں, میں کسی اور پہ بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ان میٹنگ میں بھی جاتا رہا ہوں, ہم بھی آپس میں لڑتے رہے. ہم اہل سنت علماء سے بھی کہتے تھے, اپنوں سے بھی کہتے تھے, سب سے کہتے تھے یار ادھر تو ہم لڑ رہے ہیں ایک کتاب کے اوپر, باقی سب کتابوں میں کیا ہو رہا ہے, ہم وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں دیکھنے ہی نہیں دے رہے, ہمیں تو اسی لڑائی میں لگایا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہاں بھی ہیں, کوئی فرق نہیں. صرف یہاں تھوڑی آزادی ہے, کھلا بول دیتے ہیں, بچے بھی آ کے گھر میں بول دیتے ہیں. وہاں تھوڑا سا انڈائریکٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ذہن وہاں کے زیادہ متاثر ہیں یہاں سے, یہاں کی نسبت گلوبل ایشو ہے, اور ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اس کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا ہے. لیکن ایک اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ ہر جگہ ہو. اچھا, وہاں اتنا ہے پاکستان میں, انڈیا میں بھی ہے, کہ آپ اپنے اسکول بنا سکتے ہیں, آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں. یہاں آپ لوگ کم ہیں, جہاں زیادہ ہیں وہاں بنا سکتے ہیں. لیکن وہاں بھی کورس آپ کو پڑھانا وہی ہے. تو پاکستان میں بھی آپ جو اسکول بنائیں گے وہاں بھی کورس آپ نے پڑھانا وہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. دوبارہ آ جاتے ہیں کہ ان ایشوز کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے. ٹھیک, جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. ہمیں نہ دین کا پتہ ہے, نہ توحید کا پتہ ہے, نہ معاد کا پتہ ہے, نہ باقی اقدار کا پتہ ہے, نہ قیم کا پتہ ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ کانسیپٹ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتے. ہم الگ مخلوق تھے, یہ الگ ہیں. ہمیں کہتے تھے یہ یوں ہے, اس کو اس طرح تم نے چلنا ہے, ہم چل پڑتے تھے. آج کا بچہ نہیں چلتا جب تک اسے کانسیپٹ کلیئر نہ ہو, وہ یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو. اس کے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. اسے اگر نظر آئے کہ یہ اس کو اگر میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے جراثیم لگ جائیں گے, میں آلودہ ہو جاؤں گا, وہ لگائے گا ہاتھ؟ نہیں لگائے گا. دنیا اسے کہہ رہی کہ یہ بہت اچھا خوشبودار پھول ہے, اسے توڑ لو, اسے رکھ لو اپنے پاس, اسے اپنے سینے سے لگاؤ. آپ نہیں بتا رہے اس کے کیا خطرات ہیں, آپ اس کے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کر رہے, آپ اس کو نہیں بچا سکتے. جزاک اللہ. ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا سوال جو مومنین کو ہیں اس کو ہم لوگ
लैंग्वेज। आप अगर लिंक पे अगर किसी को सवाल भेजें तो अभी भेज सकते हैं। तो हाशिम भाई, हमें लगता है सवाल को असल में सब सवाल तो हमारे पास काफ़ी आए हैं, लेकिन उन सवालों का जो बुनियादी माखज़ है वो यही है कि पाकिस्तान में जो माहौल है वो टोटली डिफरेंट है, नॉर्वे में जो माहौल है वो टोटली डिफरेंट है। वो तो आपने अपनी डिबेट में काफ़ी हद तक क्लियर किया है कि जो मसाइल हमें यहाँ पर हैं वो भी ऐसी ही शक्ल में किसी न किसी हद तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो जो उनका लाहेमल होगा वो तकरीबन एक होगा। नहीं, देखिए मैं एक तस्वीर कर देता हूँ। एक तो मैं अभी नॉर्वे एयरपोर्ट से सीधा मस्जिद में आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ईस्ट वेस्ट, मेरी बात और है। मैं कह रहा हूँ सिचुएशन हमारे यहाँ वर्स है, हमारे यहाँ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, इसलिए कि हमें एहसास भी नहीं है। आपको कम से कम एहसास है, मसला सेम है। ठीक, अच्छा, यहाँ जो ये बातें गैर अखलाक़ी बातें बता रहे वो मुसलमान नहीं है, तो बच्चे को भी कुछ ना कुछ पता है। वहाँ मुसलमान है, उसका नाम मरियम है, आयशा है, फलान है, जो बच्चों को ये चीज़ें सिखा रही है। तो वहाँ सूरत हाल ख़राब है, ख़राबतर है, अबतर है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमने मिल के करना है। अगर कोई यहाँ ये सोच रहा हो कि चले ये मसला है तो हम यहाँ से उठ के पाकिस्तान चले जाते हैं, मैं बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम नहीं लेता, नहीं तो वहाँ उससे भी आगे सूरत हाल ख़राब है। तो ये कोई हल नहीं है। उसके हल है या नहीं है? यकीनन हल है। मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। साहब, एक सवाल आया है कि इस्लाम आजकल की जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की नस्ल के सामने क्या अहदाफ रखता है? ठीक हो, जो इस्लाम के अहदाफ हैं उसमें आज की जदीद क्या कहा था आपने? जदीद दौर ना? हाँ, ठीक है, जदीद दौर। मैं इसे जदीद नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये हम एक दकियानूसियत के ज़माने में हैं। पता है कैसे? आज से 2000 साल बाद को ज़रा तसव्वुर करें और फिर आज के दौर को बताएं कि ये दौर क्या है। आज से 2000 साल बाद का इंसान हमारे इस दौर को क्या कह रहा हो? वो एक मौलाना थे, उन्हें पाकिस्तान से ओस्लो आना था, उन्हें 15 घंटे लग गए। जैसे हम कहते हैं ना, वो ज़माने में वो 15 महीने में आया था, हम 15 घंटे में आ गए। वो 5 मिनट में 5 मिनट भी ज़्यादा है, वो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, ऐसे लोग होते थे। इस्लाम मकतब अहले बैत, ये मकतब जिन्होंने दिया है हमें, उनका इल्म अगर देखें और आज हमारा इल्म देखें तो हम सारे जाहिल लोग बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाहिल ने कोई हमें इल्म दिया था, आइन दिया था, फ़िक़्ह दी थी, अक़ाइद दिए थे, हम बहुत तरक्की कर गए, अब हम क्या करें? नहीं, जिन्होंने हमें दिया उनकी निस्बत हम सारे तिफ़्ल मकतब। तो कोई जदीद नहीं है, कोई तरक्की याफ्ता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तरक्की याफ्ता क्या है? खुदा का दीन। उसमें अभी रमज़ान भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तफसीलात भी हैं। जिसका क्वेश्चन हो ना, वो अपने लिए पूछे तो हम उसकी ज़िंदगी पूछ के उसको बता सकते हैं तुमने क्या करना है। जनरलाइज तो अल्लाह का बंदा बनना है। तो बेहतर यही होगा कि अगर सवाल किसी ने डायरेक्ट पूछना है तो वो भी बता दे ताकि डायरेक्ट सवाल पूछा जा सके। तो सबसे पहले ताहिर भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेंशन किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी, और हमें इसके मुकाबले में कुछ खड़ा करना चाहिए अपना। डीप सीक को मेंशन किया आपने। माशाल्लाह आप जामिअतुल कौसर में भी हैं काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या हम AI मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने इदारों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कर रहे हैं? और एक जो इसका ट्रिकी पार्ट है या थोड़ा सा मुश्किल है वो ये कि क्या हम डीप सीक या LLM जो बाकी हैं उनको यूज़ करके फतवा वगैरह की तरफ जा सकते हैं? ठीक हो गया। एक तो ये कह रहे हैं कि आइंदा आपको नहीं बुलाएंगे, आपकी जगह हम
ChatGPT को रख देंगे ठीक जी। हम इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, ठीक है ना। मैंने आज से कोई 25 साल पहले एक लेक्चर दिया था। कल एक हमारे उसके स्टूडेंट थे, डॉक्टर हैं भी, कल उन्होंने मुझे आने से पहले यानी एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया, मुझे ख़ुद वो लेक्चर याद नहीं था। कहा भाई आप हमें लेक्चर दे रहे थे, अब आज से 25 साल पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान, सोचिए यहाँ नहीं। तो कहा आपने हमसे पूछा भी डॉक्टर बगैर कंप्यूटर के हो सकता है, इंजीनियर बगैर कंप्यूटर के हो सकता है? हमने कहा नहीं हो सकता। फिर आपने पूछा मौलवी बगैर कंप्यूटर के हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा इंजीनियर बगैर कंप्यूटर के हो सकता है, डॉक्टर बगैर कंप्यूटर के हो सकता है, मौलवी बगैर कंप्यूटर के नहीं हो सकता है। अभी आप में से बहुत सौ को ये बात समझ में नहीं आएगी, या मौलवी को क्या करना है कंप्यूटर से। ठीक, ChatGPT या AI या जो भी उसके आगे जो भी चीज़ें और आएंगी, ठीक, वो सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, अहले इल्म की, उलमा की, मौलवियों की, मुफ्तियों की। ठीक है। अच्छा, मैं जब तालिब इल्म में बैठा होता हूँ, मैं कहता हूँ बाकी जितने जॉब्स हैं उनको चैलेंज है, वो शायद जॉब्स एलिमिनेट हो जाएं, लेकिन उलमा की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अब अलबत्ता इस पर फिर खुद ये 1 घंटे से ज़्यादा की डिबेट है। अगर AI पे चले जाएं, उसके थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, फिर शायद मुझ जैसे आम आदमी को तब समझ में आएगा, उसके अलावा समझ में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी से फरार मुमकिन नहीं है। हमारा वैसी तरीक़ा क्या रहा है? हमारा तरीक़ा ये रहा है कि जब भी कोई मीडिया या कोई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में हम कहते हैं ये हराम है। हाँ, शुरू में हम कहते हैं हराम, इसके करीब भी नहीं जाना। मेरे पास ये जब स्मार्टफोन शुरू में आया तो मेरे पास एक आईफोन था। किसी मौलाना ने देखा, कहा ये क्या है, हराम क्यों रखा है, फ़ोन ही सुनते हो ना। मैं कहा मौलाना मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, 6 महीने साल बाद जब आपके हाथ में आएगा तो यही सवाल मैं आपसे पूछ लूँगा। कहा नहीं नहीं, ये फजूल चीज़ें मैं कभी नहीं लेता। मैं कहा बहस ही नहीं, मैं आज आपसे कोई बहस नहीं करता। जिस दिन आपके हाथ में आएगा और आएगा। ये 6 महीने बाद हंसते हुए, हाँ 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 मुझे भी किसी ने दे दिया, अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी से फरार नहीं है। फरार करेंगे नुकसान किसका होगा? प्रिंट मीडिया में तो हम अभी तक भी नहीं आए, और हम नहीं आ सकते थे इस वजह से कि हम स्कैटर्ड हैं, और प्रिंट मीडिया को आप प्रिंट करें फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका एक पूरा एक मैकेनिज़्म चाहिए जो हमारे लिए ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम बड़े पैमाने पे कोई प्रिंट मीडिया में आते और काम करते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, हम लोग फिर वही हराम पे रहे, शैतानी और फलान और उस पर। जब उसका दौर ख़त्म हो गया तो हम लोग जागे, हमने इस मीडिया में थोड़ा सा कदम रखा। फिर सोशल मीडिया आया, उसको शुरू में हमने इसी तरह किया। उसके बाद हमने फिर जब इसमें कदम रखा तो उसका ज़माना भी, वो जो इसका इम्पेक्ट डालना होता है, जो चीज़ें बननी होती है, वो सब कुछ हो चुका होता है, बाकी सारा ग्राउंड ले चुके होते हैं। कमर्शियल प्लाट सारे बिक चुके होते हैं, आपको कोने खुदरे में कोई प्लाट मिलता है। अगर रियल एस्टेट आप लोगों को आता है तो उसकी हम मिसाल। AI भी इसी तरह है। AI के ज़रिए आप इतना बड़ा इनकलाब ला सकते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शायद मेरे तसव्वुरात गलत हो, मैं एक्सपर्ट नहीं, है ना। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपने उसे सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो मशीन को सीखना सिखा दिया है। लोगों का ख्याल ये होता है कि जो कुछ ये कह रहा है ये पीछे किसी ने कहा है, जो कहा है वो आगे कह देता है। वो तो गूगल हो गया कि आपकी वेबसाइट पे जो है, जो आपने डाला हुआ है वो सर्च करे तो वही आगे आ जाएगा। ये तो गूगल है। AI ऐसा नहीं है। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं आपको कुछ मिसाल देता, वो बड़े मज़े की भी हैं जो मेरे AI के साथ वो है।
समझदार है उसे दकीक समझ में आता है। इसका फायदा किसको है? जिसके पास सच्चाई है, जिसके पास मंतिक है, जिसके पास हिकमत है, एआई उसके साथ है। यहां तक बात है ठीक। लेकिन ये दौर मैं कहता हूं असर सादिक़ीन की तरह है, जब बनी उमैया का ज़वाल हो रहा था और बनी अब्बास अभी ताज़ा थी तो आज़ादी मिली थी। ये जो आपको अभी आज़ादी है एआई पर, ये आज़ादी कुछ वक्त रहेगी, उसके बाद इस आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो अभी एआई रिस्पॉन्ड कर रहा है इस तरह आगे चल के रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आपने काम किया तो ये जल्दी हो जाएगा, अगर आपने काम नहीं किया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके हक में बोलेगा। मुमकिन नहीं है एआई आपके हक में ना बोले। और जो चाहें, अच्छा मैंने अभी आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, मैंने क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन उठा के एआई को दे दिया। मैंने कहा मौलाना ने मुझसे ये सवाल करने, जवाब बता। अच्छा मैं अलबत्ता ये वाले जवाब आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास इधर नोट हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ। फतवा में आया एआई फतवा दे सकता है नहीं दे सकता, ये एक हसास बहस है। इसे हमने बहस किया हुआ है, ये नहीं कि हसास है तो हम बहस नहीं करेंगे, ये फोरम नहीं है। मेरे इस पे तकरीबन शायद 10 से ज़्यादा लेक्चर हैं, दरस खारिज के लेक्चर हैं इसी मौजू पे। ये उस जगह का है। अभी ये है कि ये एक टूल है, इस टूल से सबसे ज़्यादा फ़कीह को फ़ायदा होगा। और ये टूल फ़कीह, मुज्तहिद, मर्जे तक़लीद जो भी कहें उसकी खिदमत में होगा। ठीक। अच्छा मैं पुराना यूज़र हूँ एआई का, और अब थोड़ा सा लोगों को पता चलना शुरू हो गया। तो पिछले दिनों एक साहब आए थे, उन्होंने कहा अच्छा हम हैरान थे तुमने इतनी जल्दी फलां चीज़ कैसे लिख ली, आज पता चला वो एआई से तुमने लिखा था। कहा हाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उससे काम लेने के लिए भी तो कोई इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये अभी हैदर एआई आया है और उन्होंने रब्ता किया, अभी तक हम हो नहीं सके। हमने उनसे कहा है कि हम इस पे मिलके काम करेंगे। मैंने तकरीबन 2 साल पहले अशरे में कहा था ताकि बात पहुंचे, लोगों तक जाए कि एआई पे हमने काम करना है, जो जहां है वो आए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। और ये भी नहीं है कि हम मुफ्त में कराना चाहते हैं, हम पैसे भी देंगे। ठीक। मेरी अपनी एक्सपर्टी इस तरह काम करने के लिए एक्सपर्टी नहीं है कि मैं उसका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ। वो कोई अगर आएगा इसको लीड करेगा तो काम कर सकता है। एक जर्नल जो उसकी समझ बूझ है और जो इस्लामी चीज़ें हो सकती हैं वो मुझे मालूम है, मैं वो मदद कर सकता हूँ। तो ये एक इंतहाई अहम ज़रूरत है वक्त की, और अगर हमने इस फुर्सत को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, ज़ाया कर लिया, तो हो सकता है क़यामत के दिन हमसे इसका पूछा जाए। अगर हमें समझ में नहीं आया तो हमें कहेंगे पता नहीं जी, हम तो समझते थे ये कोई शैतानी टूल है, हम तो इससे दूर दूर रहे, क़ुर्बतन इलल्लाह, हमें कुछ नहीं कहा जाए। लेकिन अगर समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। जी बिस्मिल्लाह। सवाल से पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, वो ये कि डेनमार्क में जो मोमिनीन हैं वो लोग जब एक टेक्नोलॉजिकल एक जो फिनोमेना जब आ जाता है तो उसमें वो लोग बहुत आगे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जब VR जब निकला था, जब बहुत मशहूर है, तो उन्होंने वर्चुअल रियलिटी करबला बनाया था। अब जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जो दौर है तो वहाँ भी अब वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम है hujja.org, और उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें शायद लगता है शायद अभी जो वो शिया वर्ल्ड में या डिजिटल वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा टूल अभी शायद होगा वो हुज्जा के नाम पर है। वो उन लोगों ने अभी लॉन्च नहीं किया, वो लोग उसको तकरीबन 1 साल से ट्रेन कर रहे हैं उसको, क्योंकि हैदर.ai का तो वो था कि उन्होंने बस लॉन्च कर दिया तो लॉन्च हो गया। मगर जो हुज्जा वाले वो लोग उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से उलमा भी साथ उसके लगे हुए हैं। अच्छा मैं यहाँ एक तस्हीह करना चाहता हूँ, अभी ये फिर जो AI में काम कर रही है उन लोगों के लिए, ठीक, ये एक वहशत है कि हम अगर 1 साल से ये काम कर रहे हैं, अभी हम इसे ट्रेन कर रहे हैं, अभी हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। जब हम हौज़े में बात करते हैं तो कहते हैं अगर AI मसला बताएगा तो गलती करेगा,
ये तो मैं उनसे कहता हूँ अभी मसला कौन बता रहा है? अभी मैं मसले बता रहा हूँ ना, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, आपका क्या ख्याल है? मैं से मुराद जो उलमा पेश नमाज हजरात माशरे में हज़ारों में हैं, वो मसला बता रहे हैं ना, सिस्तानी आगे तो नहीं बता रहे, ठीक है ना? वो बहुत गलतियाँ करते हैं, ऐसा थोड़ी है वो गलतियाँ नहीं करते। मैं कहता हूँ मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं 100 गलतियाँ करता हूँ अगर, तो यही 5 करेगा, तो करने दो, ठीक? करने दो का मतलब ये है कि मेरी गलती को आप वो नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको सही नहीं कर सकते। AI की गलती को आप पकड़ भी सकते हैं और सही भी कर सकते हैं अगर उसे आप बोलने दें, उसे आप मैदान दें, ठीक? मैं एक और मिसाल देता हूँ। अभी भी हम आए तो आपने जो है वो लगाया हुआ था, नेविगेटर लगाया हुआ था, ठीक? यहाँ तो फिर भी चलें, साइन बोर्ड्स भी हैं, सड़कें भी खुली हैं, ठीक? हमें अगर किसी बहुत पुराने शहर में भी जाना पड़े, हम आजकल किसी से भी नहीं पूछते। क्यों पूछेंगे भाई, जब ये बता रहे हैं? गलती करता है नहीं करता? बिल्कुल करता है। मैं लाहौर में था, थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला ये बहुत दूर है, वो पता चला इंडिया लेके जा रहा है। करता है गलती। एक और दफ़ा लाहौर में, ये पता नहीं नेविगेटर मेरे साथ ज़्यादा करता है, लाहौर से यहाँ कोई होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। ये मुझे कहीं जाना था, जाते जाते मैं सेंट्रल जेल के दरवाजे पहुँच गया। ये क्या है? वो भाई आया, उससे मैंने पूछा क्या है? कहा ये तुम जहाँ जाना है सेंट्रल जेल की उस तरफ, लेकिन सड़क जो है जेल के अंदर से गुजरती है। करते हैं गलतियाँ, लेकिन उसके बावजूद हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। असल मैं इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्वीडन से आप बुजुर्गान की याद के लिए सलामत रहे। और मेरे लिए सादत है कि मैं एक ही मौके पे 2 जनरेशंस को सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। मेरा सवाल जो है गुफ्तगू के आगाज में इब्तदाई मरले की तरफ है कि यहाँ पे जो आज साहब ने हसन रजी साहब ने यहाँ पे नौजवानों की तरबियत के उन्वान से जिक्र किया, तो हमारा जो तंजीमी राह और रस्म और रगबत है, इसी मरकज़ में इसी छत तले एक उलमा की कौंसल है, कौंसल ऑफ उलमा इमामिया शंगन। वहाँ पे बुजुर्गान हैं उर्दू पंजाबी बोलने वाले, पाकिस्तान से जो नकल मकानी करके आए हैं, तो अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत की जिम्मेदारी, अभी ये सवाल मेरे सामने आया, अगर मैं वालिदैन की हैसियत से बुजुर्ग उलमा के हवाले करना चाहूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इल्म और काबिलियत और हिकमत के नकूश आप नक्श करते हैं, तो उनको ये नौजवान उलमा जो हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी वैल्यूज़ और अक़दार मैं आपके मैयार की चाहता हूँ, ज़बान के बैरियर की वजह से मैं खुद भी नहीं बोल पाता हूँ, हसन भाई की बात भी नहीं समझता हूँ, तो इनके हवाले में नस्लों को करते हुए थोड़ा सा घबराता भी हूँ। तो जैसे अभी आप जमा हैं, तो आगा साहब आप इस बात की तस्दीक करेंगे, कुछ और खुदाम भी यहाँ जितने भी इजलास हुए हैं बुजुर्ग उलमा से जो दूसरे ममालिक से और बड़े काबिल शख्सियात हैं, उन्हीं में से माशाल्लाह आप हैं, हमारे लिए सादत है, लेकिन उनके दरमियान जो यहाँ के मुकामी जो क्वालिफाइड एजुकेटेड और सनद याफ्ता उलमा हैं, जब उनके इजलास होते हैं तो ये इनकी अदम मौजूदगी से मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो हम चाहते हैं ख्वाब, उसकी ताबीर, उसकी डेफिनेशन ये बच्चे, ये उलमा हमारे बच्चों को कैसे पहुँचाएंगे? तो ये जो गैप है इसमें बताइएगा। जैसे अभी एक प्लेटफॉर्म पे 2 जनरेशन हैं, तो कई ऐसे इजलास हैं जहाँ पे इन बच्चों की कुर्सियाँ खाली होती हैं, तो मैं सोचता हूँ बच्चों को मैं कैसे आपकी वैल्यूज, आपके नकूश, आपके इनके जरिए पहुँचा सकूँ। आपने हम दोनों को अलग अलग कर दिया, हम एक ही हैं। हमारे वैल्यू अलग, इनके अलग तो नहीं है, ठीक है। ज़बान अलग हो सकती है, इनकी ज़बान खूबसूरत है, शीरीन है, रवां है, बेरोज़ है, और हमारी पुरानी है, कदीम है, काबिल तहम्मुल नहीं, ये तो हो सकता है, लेकिन बातें तो एक ही हैं, वैल्यूज तो एक है, अक़दार तो एक ही हैं, ठीक है ना। और फिर ये तो बहुत स्पेसिफिक है जिसका मुझे इल्म ही नहीं है ना कि क्या है यहाँ का सिस्टम, क्या है क्या नहीं है। जो जिसका मुझे इल्म नहीं है उसको तो मुझे ये कहना चाहिए मुझे इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं बैठूंगा उलमा के साथ, अगर हमें कुछ आता होगा और हमसे कोई पूछेंगे तो वहाँ हम अर्ज़ कर देंगे, ठीक है। हमें अगर आप ये कहते हैं ना, तो मुझे इधर परेशानी, इधर से ज़्यादा परेशानी इधर है, ठीक है ना।
इधर कुर्सियों पे जिन्हें होना चाहिए था वो नहीं है, आप खामखा बैठे हैं इधर। आप इधर कह रहे थे ना, ठीक है ना, मैं उधर कहता हूँ, इधर जवानों को होना चाहिए था, ठीक है ना, इन कुर्सियों पे अभी जवानों को होना चाहिए था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप जवान हैं और आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मामूलन हमारे इमाम बारगाहों में एक शख्स जो बिल्कुल रिटायर हो चुका होता है और उसके मुंह से बात भी नहीं निकल रही होती, वो स्टेज सेक्रेटरी जो है वो माइक छोड़ता ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, मजलिस में अब जब हम लोगों को बुलाते हैं तो वही बुजुर्ग, वही नारे और दाद और वो सब चक्कर जो हमारा अपना जो शिनाख्त है हमारी, बकौल आप लोगों की ना, हमारी शिनाख्त में से एक ये भी है ना, ठीक है ना, वो बैठे हैं, वो बच्चे सुन सकते ही नहीं, फिर उनको डांट भी रहे होते हैं, बैठ के सुनो, भाई वो कैसे सुने। मैं अभी रोम में था ना, तो उन्होंने चर्च में ले गए, उनकी इबादत दिखाई हमें कि इबादत होती है, तो वो कुछ पढ़ रहे थे, तो क्योंकि इटालियन में थी तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो 2-4 मिनट हमने तो कोई इबादत थोड़ी करनी थी, हम तो बैठ के सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन 4-5 मिनट भी बड़ा भारी गुजरा कि एक ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जो हमें समझ में ही नहीं आ रही। वहाँ से जुमेरात थे, हम आगे हुसैनिया में, इटली में, हुसैनिया में आए तो बेचारे अजम लोग बैठे हुए थे और दुआए कुमेल चल रही थी, आधे घंटे से ज़्यादा चली। अब मुझे ख्याल आ रहा था जैसे वो मुझे मुश्किल हो रही थी इटालियन सुनते हुए, इसी तरह इन बेचारों को तो अरबी आती ही नहीं है, ये आधे घंटे से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद खाने में मैंने 2-4 लोगों से पूछा, बड़े जवान तो नहीं थे, जवान होते तो सही बता देते, तो नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमें तो बहुत मज़ा आता है। कैसे मज़ा आता है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो उसको आप 1 घंटा कैसे सुन सकते हैं। तो आप हमारे लिए परेशान रहे, हम आपके लिए परेशान हैं। मेरा सवाल जो है वो काफ़ी हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल का हो और बहुत बेसिक हो, लेकिन आई एम श्योर कि बाकी लोग जो हैं वो भी ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। यूजुअली मैंने ये नोट किया है कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है मेरी ज़िंदगी का, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो जब मैं आमतौर के ऊपर किसी रिलीजियस गैदरिंग में जाऊँगा या मजहबी लोगों के साथ उठा बैठूँगा, या रमज़ान आएगा या मुहर्रम को इस तरीके का इवेंट होगा, तो मैं फील करता हूँ कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो ज़िंदगी का बढ़ गया है। जबकि मेरी आम जो रियलिटी है, जो मेरी आम ज़िंदगी है, वो ये है कि मैंने 9 to 5 जॉब करनी है और फिर उसके बाद आके मैंने अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक है, तो मेरा जो एक आम दिन है वो जो रिलीजियस, उसमें काफ़ी गैप है मेरी आम जिंदगी में और मेरे और जो रिलीजियस एक्सपेक्ट है, जो डिमांड है उसमें। तो इज देयर अ वे कि हम इस गैप को जो है वो कम से कम कर सकें। जाहिर सी बात है, नमाज रोज़ा ये एक आम मतलब ये तो रूटीन है जो कि करी जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई ख़ास चीज़ आम जिंदगी का हिस्सा नहीं है मेरी। तो इस गैप को किस तरीके से कम कर सकते हैं। फिर भी देखिए, एक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है ना, और प्रोपेगेंडा बड़ा काम करता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते प्रोपेगेंडा कितना काम करता है। आपको और रिलीजियस लोगों को ये कहा जाता है कि तुम रिलीजियस नहीं हो, ठीक है ना। आप भी अपने आप को ये उसी प्रोपेगेंडे के उसमें कहते हैं, ठीक है। रमज़ान में मैं रोज़ा रखता हूँ, आम दिनों में मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। आम दिनों में आपसे कहा भी नहीं रोज़ा रखो, ठीक है ना। आम दिनों में आप मुझे नाश्ता कराएं, ये बहुत रिलीजियस है। हमें अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरा, ये कहा जाता है कि मैं स्पिरिचुअल हो तो जाता हूँ रमज़ान में, फिर क्या फ़ायदा, फिर मैं दोबारा, आप साल में 1 दफ़ा नहाते हैं, ये तो थोड़ा सा ठंडा इलाका है, शायद आप 2-3 दिन में के बाद नहाते हो। हम गर्म इलाकों में रोज़ाना नहाते हैं, ठीक है। कभी नहीं कहते कि नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा गंदे हो जाते हैं। भाई दोबारा गंदे होते हैं इसलिए दोबारा नहाना पड़ता है। नहाने के बाद का जो फ्रेश फील करते हैं वो वैसा रहता है, अगले दिन भी नहीं रहता। उसका क्या मतलब है, नहाना छोड़ दें? नहीं, नेचुरल प्रोसेस, ये चलता रहेगा, ये ना, ये ऐसे नहीं चलेगा कभी भी, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ये नेचुरल है। आप इसी से परेशान है ना, कभी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, होगा, ठीक है ना, नेचुरल है। कम होने में परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है।
ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ زیادہ خوش ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ دیندار نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بالکل مرجھایا ہوا ہو اور کبھی خوش نہ ہوتا ہو وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خوشی نشاط ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. ہنسنا ہنسانا ایمان کی علامت ہے. اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. اب ہمیں اسپرچولیٹی جو ہے وہ مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ہم اس سے باہر دوستوں کی گیدرنگ میں ہوں ہمیں لگتا ہے ہم مٹیریل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختصر بار اس سے زیادہ. جی قبلہ السلام علیکم. وعلیکم میرا سوال نہیں ہے مگر یہ جو بھائی سویڈن سے آئے ہیں, ویلکم, آپ سویڈن سے آئے ہیں, اور ہمارا بہت شکر ہے کہ ہمارے پاس مولانا حسن ہے. ایک تو جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے کہ اگر جو نارویجین میں بات کرنی ہے مولانا حسن ان سے کمیونیکیٹ اسی زبان میں کرتے ہیں اور ایزی ٹو کمیونیکیٹ ہے. اگر ہم پرانے ہی اگر بزرگ سے اگر ہم اپنے نئی جنریشن کو سکھائیں گے تو کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا, لینگویج کا بیریئر آ جائے گا. اور مولانا ہم بہت شکر ہے آپ کے مولانا کہ آپ ہمارے بیچ میں ہیں, اور آپ کی بھی محبت. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بےوز بلند صلوات. آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے, ہم انہیں کچھ بھی نہیں سکھا رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہو کچھ سکھا کے چلے جائیں, اتنے اچھے مولانا ہیں.